جب آپ میرے پیسے نہیں دیں گے، آپ جب میرے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھیں گے، آپ جب خیبر پختونخوا کو تجربہ گار سمجھیں گے، یہاں پر اپنی مرضی کے ایکسپیریمنٹس کریں گے اور پھر مجھے کہیں گے کہ آپ نے ان کے لیے 4 ارب روپے کیوں مختص کیے ہیں؟ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، میرا خیبر پختونخوا ہے، میرا پختون ہے، 4 ارب نہیں 100 ارب روپے دوں گا۔ میرے قبائلیوں، 4 ارب روپے آپ کے لیے ہیں، کسی کا باپ بھی 1 روپے اس میں سے نہیں کھا سکتا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے 1 روپے ادھر ادھر کیا تو اس کو وہ ایسی سزا دوں گا کہ پھر اس کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے قبائلیوں، ایک طرف آپ کے 52 ارب روپے آئی ڈی پیز کے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے، وہ تو ہمیں نہیں دے رہے، لیکن اپنے عیاشیوں پر 5300 ارب روپے یہ کرپشن کر چکے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں ان کے خلاف یہ چارج شیٹ دی ہے۔ یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، جزیرے خریدنے کے لیے، فلیٹ خریدنے کے لیے 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں، لیکن میرے لوگوں کے 4758 ارب روپے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہے۔ وہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اس سے پہلے سمجھتے ہوں گے، اس سے پہلے شاید کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوگا۔ اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ قبائلی ہے، اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان کا سپاہی ہے۔ میں پوچھوں گا انشاءاللہ، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں اپنے عوام کے حق کے لیے جیوں گا بھی اور مروں گا بھی انشاءاللہ۔ میرے قبائلیوں، آج میں یہاں سے تمام پاکستانیوں کو پختو لے ترسم یودوی خبرے کو، میرے پاکستانیوں، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، میرے قبائلی لوگ، چاہے وہ کرم میں ہیں، اورگزئی میں ہیں، وزیرستان میں ہیں، مومن میں ہیں، باجوڑ میں ہیں، خیبر میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں۔ آگے رمضان آنے والا ہے، یہ 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے پختو لازم سفر۔ میرے پاکستانیوں، ہم تکلیف میں ہیں، صوبائی حکومت اپنے وسائل سے ان لوگوں کو ہر طرح کی ریلیف دے رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت ہمیں اپنا حصہ نہیں دے رہی، ہمیں اپنا حق نہیں دے رہی۔ آگے رمضان آنے والا ہے، یہ تکلیف شاید مزید بڑھے، تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں ٹیلی تھون کے ذریعے اپنے قبائلی عوام کے لیے، اپنے پختونوں کے لیے سی ایم ریلیف اکاؤنٹ کھولوں گا اور آپ سب سے ان کے لیے ریلیف مانگوں گا۔ آپ سب نے ان کے لیے اپنے بہترین کردار ادا کرنا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کے اس غم میں آپ نے ضرور شریک ہونا ہے۔ اور انشاءاللہ میں اپنے قبائلیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، جتنے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، جتنے ہمارے صوبے کی عوام ہے، وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنا نوالا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے قبائلیوں،
जो रजिस्ट्रेशन चल रही है इंशाअल्लाह ताला मैंने अपनी इंतजामिया को कहा है कि उस पर काम तेज हो, कोई भी हमारा तिराका मुतासिर वो लाइन में खड़ा ना हो, उस पर जो है तकलीफ ना हो, भरपूर तरीके से आपने उनको सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ मुझे अपने सूबे के मसाइल पर, अपने सूबे की हकूक पर कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीटिंग की दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा और आप सबका मुकदमा उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला कल। मेरे कबाइलियों, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में कुरम, बाजावर, औरंगज़ई, वज़ीरिस्तान भी जाऊंगा और हमारे जितने भी बाकी कबाइली अजला हैं उन सब में जाऊंगा, अपने कबाइलियों से मिलूंगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। एक माइंड सेट जो पाकिस्तान पर हमेशा काबिज था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि कबाइली नौजवान मेन स्ट्रीम में आए, कबाइली नौजवान सूबे का वज़ीर आला बने। उनको तकलीफ हुई है मेरे आने से, उनको तकलीफ हुई है, और जिस तरह आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है इससे मजीद तकलीफ आपने उनको पहुंचाई है, और मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ मैं भी पहुंचाता रहूं और आप भी पहुंचाते रहें। इन्होंने हमेशा इस माइंडसेट ने पूरे पाकिस्तान को कबाइलियों का जो इमेज था वो गलत दिखाया था। इन्होंने हमेशा दुनिया को ये दिखाया था और बताया था कि कबाइली वो जंगली होते हैं, वो जाहिल होते हैं। अबे बेवकूफो, कबाइली जंगली नहीं होते, कबाइली जाहिल नहीं होते। एक कबाइली ने तुम्हारी नींद हराम की है। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम आईन और कानून को मानने वाले हैं, और इसी आईन ने, इसी कानून ने हमारे ये हाथ बांधे हुए हैं। जिस तरह आप लोग डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर हम पर फैसले इंप्लीमेंट करते हैं, उसी तरह अगर हमने किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम आईन और कानून को मानने वाले हैं। तुम बंदूक का जोर दिखाओ, हम अपनी जुबान का जोर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आईन और कानून को तोड़ो, हम अपने आईन और कानून के अंदर रहकर अपने हकूक की जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबाइलियों, अभी आते हैं पोपरी पीगी ना गाना चलेगे था उर्दू के पोई क्यों लग मुंगर जरा बखपला के पोई उचला कम नहीं पोई चदाए तलक पोई कब दादवे खबरे उर्दू के कौन फैसला कहूं दुए सिर्फ दुए खबरें उर्दू के कौन भी था ऊपरी दिला सब। मेरे कबाइलियों, आज कि जिस तरह एक कार्टून ने प्रेस रिलीज निकाला और 3 कार्टून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आप रज़ाकाराना तौर पर आए हैं, तो मैं ये जिरगा आज फैसला करेगा कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है या आप रज़ाकाराना तौर पर निकले हैं। जो ये समझते हैं कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया है वो हाथ उठाए, हाथ उठाए तमाम लोग। देखो पाकिस्तानियों, देखो दुनिया वालों, मेरे तिरा के लोगों को जबरदस्ती निकाला गया है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है वो भी झूठ बोल रहे हैं। जो प्रेस रिलीज निकाला गया है
झूठा है, ये सच बोल रहे हैं। अब फैसला हो गया। आपने दुनिया को बताया कि आपको जबरी तौर पर निकाला गया। जब आपको जबरी तौर पर निकाला गया है तो यहां पर हमने एक और फैसला करना है। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि मैं लोगों से पूछूंगा, अगर वो कहते हैं कि जबरी तौर पर और तुम उसको नहीं मानते, तो मैं अपने लोगों के आगे होऊंगा और वो मेरे पीछे होंगे और मैं उनको खुद तिरा छोड़ कर जाऊंगा। लेकिन अब दूसरा फैसला करते हैं। वो मेरी राय थी, अब आपकी राय जानते हैं कि हमने वापस तिरा जाना है या जो जुल्म, जबर, फस्तैयत हमारे साथ, हमारे कबाइलियों के साथ, हमारे पख्तूनों के साथ हो रही है, हमने इस्लामाबाद जाना है। जो चाहता है, जो चाहता है कि हम इस जुल्म का हिसाब लेने के लिए पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाए, वो हाथ उठाए। दूसरा फैसला भी हो गया कि हमने इस्लामाबाद जाना है इंशाअल्लाह ताला। मेरे कबाइलियों, जब दूसरा